हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम. तर आपण आज 12th स्टँडर्डमध्ये पेपर फर्स्ट जो आहे त्यामध्ये चॅप्टर नंबर 2 आणि त्याला आपण आज सुरुवात करणार आहे. चॅप्टरचं नाव आहे मॅट्रायसिस. यापूर्वी मॅट्रायसिसमध्ये तुम्ही 11वी मध्ये डेफिनेशन ऑफ मॅट्रायसिस, त्यानंतर ॲडिशन, subtraction and multiplications are studied in 11th standard. Again we repeated the definition of matrices. Definition of this matrices, okay, or series matrix. Definition of matrix is an arrangement of a number, an arrangement of a m numbers which are enclosed between the square bracket, so that arrangement is called as the matrix, and generally it is represented by the capital A is equal to small letter a of ij m by n, where a is the elements, A represent the elements, I and J that represent the position of elements in given matrix, and M by N represent the order of matrix, order of the matrix, where m is the number of row and n is the number of columns. And this matrices generally represented by the capital letter A, B, C, D, like that. Okay? A, B, C, D, like that. It is represented by the capital letters. And A, small a represent the number of, small a represent the position of elements into that matrices. Then m and n represent the order of the given complex numbers. Now we are taking the some example like this. For example, A matrix may be like this: -1, -1, 2, 3, whose order is 1 by 3. Another one example like the 2, 1, 3, 4, -1, 2, order is 3 by 2. Maybe one more example like that: 2, -1, 3, 4, order is 2 by 2. Now see these orders. Here this first represent the row and this one represent the columns. There are the one row and these are the columns C1, C2 and C3. So number of row is 1 and number of columns are 3. That's why this order is 1 by 3. Now in this case, number of row are 3 and columns are 2. That's why order is 3 by 2. In example number 3, the number of row and columns are equal. That's why that order is 2 by 2. And between these matrices, we have to take in the addition, subtraction and multiplication. For the addition and subtraction, the order of 2 or more than 2 matrices are equal. Then we are taking the subtraction or addition. But in multiplication, maybe the order of given matrix is equal or maybe different, then we can multiply it, but
देर आर द वन कंडिशन फॉर द मल्टिप्लिकेशन. तर ती कंडिशन मी तुम्हाला मल्टिप्लिकेशनच्या वेळेस सांगेलच, पण यामध्ये सरळ सरळ लक्षात घ्या की कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये कॅपिटल लेटरने रिप्रेझेंट करतील, स्मॉल ए एलिमेंट्स जे आहेत ते रिप्रेझेंट करतात, आय आणि जे त्या एलिमेंटची जी एक्झॅक्ट पोझिशन आहे ती रिप्रेझेंट केली जाते, एम रिप्रेझेंट द नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो अँड एन रिप्रेझेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स. आणि याप्रमाणे त्याचे ऑर्डर्स जे आपल्याला लिहिता येते. यामध्ये ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन करताना दोन्हीही दोन किंवा त्यापेक्षा जरी जास्त मॅट्रिसेस असतील तरी त्यांच्यामध्ये आपल्याला ऍडिशन करता येईल, पण कंडिशन काय आहे तर त्यांच्या ज्या ऑर्डर्स आहेत त्या मात्र इक्वल असल्या पाहिजे. मल्टिप्लिकेशनला मात्र ऑर्डर इक्वल असेल किंवा नसेल तरी मल्टिप्लिकेशन आपल्याला करता येतात, पण त्याला एक स्पेसिफिक कंडिशन आहे, त्यानुसार ते मल्टिप्लिकेशन आपल्याला करता येईल. हे झालं 11 पर्यंत. यामध्ये आपल्याला बरेचसे काही डेफिनेशन 11 मध्ये झाल्या, त्याचाही आपल्याला हळूहळू पुढे उपयोग करायचा आहे. पण सगळ्यात महत्वाचं आपलं जे 12th मध्ये घ्यायचं आहे, याचा पुढचा पार्ट मॅट्रिक्स ऍडिशन झालं, ऍडिशन, सेकंड सबट्रॅक्शन, थर्ड वन इज द multiplication, and now we study about the important part, that is inverse of the given matrices. To calculate the inverse of given matrices, or in another word we taking the division between two matrices. तर आपला प्रामुख्याने त्याचा स्टडी यामध्ये करायचा आहे, इनवर्स फाइंड आउट करणं किंवा त्याचे डिव्हिजन कॅल्क्युलेट करणं. नाउ बिफोर टू कॅल्क्युलेट द इनवर्स we require some basic knowledge, and that is for the inverse of matrix we have to require some transformation, and there are the two type of transformation. One is the row transformation and another one is the column transformation. Row transformation and column transformation. Now for example, if we are taking any example, suppose matrix A equal to, taking the example is 1 2 3 -1. In this matrix there are the two rows, R1, second is the R2, R1 and R2. Now elementary transformation or row transformation and column transformation. For this application we are taking the addition between any two row or any two columns, any two row or any two columns, and also we multiplied by the any number and added to the corresponding elements. मी काय सांगतो ते लक्षात घ्या, हे दोन्ही रो ऍड किंवा सबट्रॅक्ट करता येतात. फॉर मे बी R2 minus R1, मे बी R1 minus R2, आणि या पद्धतीने ज्यावेळेस ऍप्लिकेशन अप्लाय करतो आपण त्याला म्हणायचं एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन. आता यामध्ये आपल्याला कोणताही एखादा नंबर एखाद्या रोला किंवा कॉलमला मल्टिप्लाय करून तो आपल्याला ऍड करता येतो. करस्पॉन्डिंग जे रो आहेत किंवा कॉलम आहेत त्यामध्ये तो आपल्याला ऍड करता येतो. आता हे प्रत्यक्ष जे एक्झाम्पल सोडवताना हे तुम्हाला अजून जास्त लक्षात येईल. तर एलिमेंटरी रो आणि एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये रो आणि कॉलम्स, तर यावरती आपल्याला थोडंसं स्टडी झाला की आपला इनव्हर्स कॅल्क्युलेट करायला एकदम सोपं जाईल. तर प्रत्यक्षात एक्झाम्पलच्या माध्यमातूनच हे तुमच्या बरोबर लक्षात येईल.
असं नोटिफिकेशन मध्ये तुम्हाला ते व्यवस्थित लक्षात येणार नाही. बघा यामध्ये आपल्याला जो एक्सरसाइज आहे तो आपण सुरुवात करू आणि त्यावरून मग तुम्हाला एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा रो ट्रान्सफॉर्मेशन, कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन ह्या ज्या बाबी आहेत त्या तुमच्या लक्षात येतील. बघा नाउ एक्सरसाइज 2.1 exercise 2.1 and question is apply the given elementary transformation. Apply the given elementary transformation of the following matrices. For that, first example is A matrix. That elements are 1 0 minus 1 3, 1 0 minus 1 and 3, and application is R1 interchange R2. R1 interchange R2. बघा हे डबल एरो हे काय इंडिकेट्स करतात तर इंटरचेंज. काय म्हणायचं इंटरचेंज. आणि आर कॅपिटल आर काय रिप्रेझेंट करतो रो. तर दोन्ही रो मध्ये इंटरचेंज करा. तर इंटरचेंज करा म्हणजे काय तर second row right in the first position. Okay? So that matrix becomes, if we apply this R1 interchange R2, then given matrix will be changes, maybe like this symbol or maybe equal symbol. So first row is -1 3 and second row is 1 2. याला म्हणायचं एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन. अशा वेगवेगळ्या टाईपचे आपल्याला ट्रान्सफॉर्मेशन येतील किंवा ते आपण स्वतः सिलेक्ट करायचे आणि ते मॅट्रिक्स वरती अप्लाय करायचे. नाउ second example the matrix is B matrix is there. Their elements are 1 -1 1 -1 3, then 2 5 4, and application is given. Application is R1 changes R1 minus R2. काय ऍप्लिकेशन दिलं आपल्याला तर R1 चेंजेस म्हणजे फर्स्ट रो जो आहे त्यामध्ये बदल झाला. हा झाला R1 आणि हा असेल R2. मग R1 मधून R2 चे एलिमेंट सबट्रॅक्ट करा. नवीन मॅट्रिक्स काय तयार होईल B will be changes. Now what is the subtraction? 1 minus 2. 1 minus 2. Subtraction is -1. So first element is -1. Second -1 minus 5. Answer is -6. So second element is -6. And similarly 3 minus 4 -1. 1 minus 2 is -1. -1 minus 5 -6. 3 minus 4 that is -1. And element is 2 5 and 4. 2 5 and 4. So that is the application. तर ह्या पद्धतीने जसे जसे आपल्याला ऍप्लिकेशन यामध्ये दिले जातील त्याप्रमाणे ही एक्झाम्पल्स जे आहेत ते आपल्याला यामध्ये सॉल्व्ह करायचे आहेत.
बघा पुढचं एक्झाम्पल जे आहे ते नेक्स्ट एक्झाम्पल तेही आपल्याला याच पद्धतीने सॉल्व्ह करायचं आहे. सी एक्झाम्पल नंबर 3. A matrix elements are 5 4 1 3 5 4 1 3. Then application is C1 interchange C2. C1 interchange C2. B application B matrix is 3 1 4 5 3 1 4 5 and application is R1 interchange R2. And question is what do you observe? What do you observe? Now solution. Write the given matrix again. So A matrix is 5 4 1 3. Apply the application C1 interchange C2. Given matrix is C1 interchange C2 म्हणजे काय तर कॉलम जे आहे कॉलम मध्ये इंटरचेंज करा. डबल एरो म्हणजे दोन्ही कॉलम मध्ये इंटरचेंज दोन्ही अदलाबदल करा. फर्स्ट कॉलम सेकंड ला घ्या आणि सेकंड कॉलम फर्स्ट पोझिशन मध्ये. सेकंड कॉलम मध्ये 4 3 राइट इन द फर्स्ट पोझिशन and first column right in the second position. Similarly, second matrix B 3 1 4 5. Application is R1 interchange R2. So new matrix is 4 5 and 3 1. 4 5 and 3 1. Now what do you observe this? What do you observe this? तर यावरून तुमच्या काय लक्षात येईल? If we interchange the column of the A matrix and if we interchange the row of the B matrix, then their answer will be same. Their answer will be same. Therefore, we have to say that answer the new matrix are equal. काय लिहिलं आपलं new matrix are equal. So like this we have to solving the example number 3. याप्रमाणे सोडवता येईल. आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल कडे जाऊ आणि ते एक्झाम्पल आहे नंबर 4. Now for the example number 4, A matrix in number 4, the matrix A elements are 1 2 minus 1 1 2 minus 1. Then 0 1 3 0 1 3. Application is 2 multiplied by C2. 2 multiplied C2 and B matrix is ते पण इथं पुढे लिहितो मी. B matrix is 1 0 2 1 0 2 2 4 5 and application is
minus 3 multiplied by R1, minus 3 R1, minus 3 R1. Find the addition of these two new matrix. जे नवीन मॅट्रिक्स मिळतील त्यांच्यामध्ये आपल्याला ऍडिशन करायचं. Now when we apply this application, then given matrix will be changes. Application is 2 multiplied by the second column. Second column is this, and this column is multiplied by 2. Other elements are not multiplied. Multiplied by 2. Then we see that first column is 1 0 as it is. There is no change. Second column multiplied by 2. Multiplication is 4 and 1 4, and 1 multiplied 2 is 2. And third column is minus 1 3 as it is. That is the new matrix for the given application. Also we apply the minus 3 multiply R1 for the second matrix, B matrix. Now that matrix will be changes. R1 means this first row, R1, and this row is multiplied by minus 3, multiplied by minus 3. Now this multiplication is minus 3 multiply 1 minus 3, 0 multiply minus 3, 0, 2 multiply minus 3, that is minus 6, and second row is 2, 4 and 5. These are the two new matrices. And question is, we add these two matrices. Find the addition between these two matrices. Now we take the addition. A plus B is equal to first matrix 1 4 minus 1 0 2 3 plus second matrix is minus 3 0 and minus 6 2 4 and 5. Order of these matrices are equal. Order is 2 by 3 and this order is also 2 by 3. So elements are, now add this element, 1 minus 3, subtraction minus 2, 4 plus 0, that is 4, and minus 1 minus 6 minus 7. इक्वल पोझिशनला जे एलिमेंट्स आहेत त्यांच्यामध्ये आपल्याला ऍडिशन करायचे. तर ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन कशावरून ठरवले जाते, तर ह्या एलिमेंट्सचे जे साइन आहेत त्यावर. आता बघा सेकंड रो मध्ये 0 plus 2 that is 2, 2 plus 4 6 and 3 plus 5 8. That is the required addition, or it is the solution of example number 4. Example number 4. Now we completed this example. Our next examples we have taken, that example number is 5. Number 5. Now see this. Matrix A. Example number 5. Matrix A. That elements are 1 minus 1 3. 1 minus 1 3, 1 minus 1 3, then 2 2 2 1 0, 2 1 0, and third row is 3 3 1, 3 3 1, and application is 3 multiply R1, 3 multiplied by R1, and then C2 plus 2 multiplied by and C3 plus 2 multiplied by C2.
तर परत एकदा चेक करू ऍप्लिकेशन. दॅट ऍप्लिकेशन इज C3. C3 प्लस application is C3 plus 2 multiplied by C2. Okay. Now write the solution. First application is 3 multiplied by first row. म्हणजे फर्स्ट रो ला कितीने मल्टिप्लाय करायचं? 3 ने. नवीन मॅट्रिक्स काय तयार होईल? तर A equal first row means this multiplied by 3. So 3 multiply 1 is 3 minus 3. 3 multiply 3 9. Second row fix, there is no change, and third row is also fix. First application completed. Now second application is C3 plus 2 multiplied by C2. So this matrix will be changes. C3 means column number 3. That columns are changes. How can change this? Multiplied by 2 to the second column. ऍप्लिकेशनचा अर्थ काय? C3 प्लस म्हणजे कॉलम नंबर थर्ड जो आहे त्यामध्ये जे एलिमेंट्स आहेत त्या एलिमेंट्स मध्ये आपल्याला बदल करायचा. पण बदल कशा पद्धतीने करायचा? तर त्यासाठी सेकंड कॉलमला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं आणि जे काही आन्सर येईल ते पुढच्या नंबर मध्ये ऍड करायचं आणि साइन नुसार ते ऍड किंवा सबट्रॅक्शन होईल. फर्स्ट कॉलम 3 2 3 फिक्स, सेकंड कॉलम -3 1 and 3 फिक्स, -3 1 3 फिक्स. चेंज कुठं करायचं आपल्याला? थर्ड कॉलम. कशा पद्धतीने? तर सेकंड कॉलमला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं. काय आन्सर पहा. Application is C3 plus 2 multiplied by C2. C3 is the 9. First element is 9. And 2 multiply C2. Corresponding element is -3. So 9 minus 6. Subtraction is 3. म्हणजे first element किती मिळेल? 3. First element complete झाला. Now second. C3 is 0 plus 2 multiplied by C1. 2 multiplied by C2. C2 is 1. 0 plus 2. Answer is 2. And third, C3 is 1 plus 2 multiplied C2 is 3. So 1 plus 6. Answer is 7. पण असं कॅल्क्युलेशन प्रत्येक एलिमेंटचं जर करायचं ठरवलं तर त्याला वेळ लागणार आहे. त्यामुळे यामध्ये तुमच्या प्रॅक्टिसचा जो उपयोग आहे तो या ठिकाणी व्यवस्थित करायचा. म्हणजे हे येणारं जे कॅल्क्युलेशन आहे ते कमीत कमी झालं. मग त्यासाठी काय पर्याय आहे? तर त्यासाठी पर्याय असा आहे की सरळ सरळ हे कॅल्क्युलेशन न करता 2 ने मल्टिप्लाय -6 -6 plus 9 3. सेकंड एलिमेंट 1 1 multiply 2 is 2 2 plus 0 2 आणि 2 multiply 3 6 6 plus 1 7. याप्रमाणे डायरेक्टली मल्टिप्लिकेशन करून ते आपला आन्सर त्यामध्ये मांडता येईल. बरोबर. एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह केलं. नंबर 6 मध्ये काय सांगितलंय? सेम एक्झाम्पल दिले. एक्झाम्पल सेम आहे. एक्झाम्पल नंबर 6.
Same matrix, फक्त application interchange. These two applications are interchange. Now, given matrix is A, that elements are 1 minus 1 3, 2 1 0 and 3 3 1. Same matrix. First application is C3 plus 2 multiplied by C. सिक्स नंबर एक्झाम्पल मध्ये काय सांगितलंय तर एक्झाम्पल तर तेच दिलंय फक्त ऍप्लिकेशन चा जो क्रम आहे तो क्रम चेंज म्हणजे सेकंड नंबरला जे ऍप्लिकेशन आहे ते फर्स्ट नंबरला अप्लाय करायचं आणि फर्स्ट नंबरचं ऍप्लिकेशन सेकंड नंबरला पाहते C3 कोणता कॉलम चेंज करायचा आहे नंबर 3 म्हणजे फर्स्ट टू कॉलम्स आर फिक्स 1 2 3 फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम -1 1 and 3 थर्ड कॉलम मी सांगितल्याप्रमाणे शॉर्टकट मेथडनेच कॅल्क्युलेट करायचं पूर्ण त्याचं कॅल्क्युलेशन करत बसायचं नाही पाहिजे कसं कॅल्क्युलेशन करायचं तर सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाइड बाय किती बघ 2 मल्टीप्लाय -1 -2 plus 3 subtraction plus 1 next element is 1 1 into 2 is 2 2 plus 0 is 2 2 multiply 3 6 6 plus 1 7 झालं एकदम सिंपल परत एकदा चेक आउट करा -2 plus 3 plus 1 2 multiply 1 2 2 plus 0 2 2 multiply 3 6 6 plus 1 7 second application that is the 3 multiplied by r1 so given matrix will be 3 multiply r1 म्हणजे काय फर्स्ट रो ला 3 ने मल्टिप्लाय करा हे तर एकदम सिंपल आहे फर्स्ट रो 3 -3 plus 3 second row fix and third row is also fix. Now we observe these two answers. Example number 5 and example number 6. Answers are equal. हे दोन्ही एक्झाम्पल पाहिल्यानंतर इंटरप्रेट युअर रिझल्ट म्हणजे आपलं मत व्यक्त करा असा क्वेश्चन ह्या दोन्ही एक्झाम्पलच्या आन्सर वरून तुम्हाला काय सांगता येईल ऍप्लिकेशन आहे हे जरी इंटरचेंज झाले तरी आन्सर मध्ये बदल होत नाही म्हणजे ऍप्लिकेशन तुम्ही कोणतंही वापरा ठराविक क्रमानेच ते ऍप्लिकेशन आले पाहिजेत असं नाही कोणतंही ऍप्लिकेशन कशाही पद्धतीने अप्लाय केलं तरी आन्सर मध्ये बदल होत नाही तर हे त्याचं आन्सर याप्रमाणे आपण क्वेश्चन नंबर किती कंप्लीट केलेत तर 6 पर्यंत तर हळूहळू आपण आपलं जे मुख्य टार्गेट आहे त्या टार्गेट कडे आपण चाललोय आणि आपलं मुख्य टार्गेट काय आहे तर इनव्हर्स कॅल्क्युलेशनचं आहे आणि ज्यावेळेस तुम्हाला एखाद्या मॅट्रिक्सचे इनव्हर्स कॅल्क्युलेट करायचे त्यावेळेस निश्चितच तुम्हाला हे बेसिक आलंच पाहिजे म्हणजे हे ऍप्लिकेशन अप्लाय करणं याच्यावरती जर व्यवस्थित प्रॅक्टिस झाली तर निश्चितच तुम्हाला या पद्धतीने त्याचं रूपांतर करता येईल हळूहळू आपण त्या दिशेने जाऊ पुढचं एक्झाम्पल आहे नंबर 7 आणि 7 नंबर मध्ये सांगितलंय एक मॅट्रिक्स दिलाय एकदम सिंपल है मैट्रिक्स इज 1 2 मैट्रिक्स किती 1 2 and 3 4 मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 and question is this matrix is convert into upper triangular
अपर ट्रायअँग्युलर मॅट्रिक्स. डेफिनेशन झाले आहेत आपल्या 11वीला. अपर ट्रायअँग्युलर मॅट्रिक्स म्हणजे काय, तर दिलेल्या स्क्वेअर मॅट्रिक्स मध्ये डायगोनल पोझिशनला सोडून, हे झाले डायगोनल पोझिशन, आणि ह्या डायगोनल पोझिशनच्या बिलो म्हणजे त्या डायगोनल पोझिशनच्या खाली असणारे एलिमेंट जर झिरो असतील तर त्याला म्हणायचं अप्पर ट्रायअँग्युलर, आणि जर वरच्या बाजूचे एलिमेंट सर्व झिरो असतील तर त्याला म्हणायचं लोअर ट्रायअँग्युलर मॅट्रिक्स. आता यामध्ये आपल्याला अप्पर ट्रायअँग्युलर साठी काय करायचंय, तर ह्या 3 चं रूपांतर 0 मध्ये करायचं. मग यामध्ये आपल्याला ऍप्लिकेशन दिलेलं नाही की जे डायरेक्टली आपण अप्लाय करून त्याला 0 मध्ये कन्वर्ट करता येईल असं ऍप्लिकेशन दिलेलं नाही. मग आपण, मी तुम्हाला सांगितलं मगाशी की आपल्याला कुठं जायचं, इनव्हर्स. आता आपण स्वतः गाडी कशी चालवायची याचं ट्रेनिंग घेतलं. आता प्रत्यक्षात आपल्याला ती चालवायची म्हणजे आपल्याला गाडीवर बसायचंय, म्हणजे स्वतः दिलेल्या एलिमेंट्स वरून ऍप्लिकेशन सिलेक्ट करायचे आणि नंतर ते अप्लाय करायचे. बघा 3 चं रूपांतर 0 मध्ये करायचंय म्हणजे आपला फर्स्ट जो रो आहे त्या फर्स्ट रो चा उपयोग करायचा. डायरेक्ट 3 - 3 असं नाही करता येत. म्हणजे आपण काय करू शकतो, एखाद्या नंबरने R1 मधील सर्व एलिमेंटला मल्टिप्लाय करता येईल आणि जे आन्सर मिळेल ते त्याच्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मधून सबट्रॅक्ट करता येऊ शकते. म्हणजे जर फर्स्ट पोझिशनला 1 आहे, मग 1 ला जर आपण 3 ने मल्टिप्लाय केलं आणि सेकंड रो मधून जर तो सबट्रॅक्ट केला तर आपला आन्सर किती मिळेल, 3 - 3 किती 0. मग ऍप्लिकेशन काय तयार होईल, चेंज कुठे करायचा, सेकंड रो मध्ये. कशा पद्धतीने, R2 - 3 मल्टिप्लाइड बाय R1. ऍडिशन नाही करायचं, काय करायचं, सबट्रॅक्शन. मग आता एकदम सिंपल पद्धतीने कसं त्याला ऍप्लिकेशन सिलेक्ट करायचं, तर पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायची की एक नंबरला म्हणजे फर्स्ट एलिमेंट जो आहे कंपल्सरी 1 असला पाहिजे, नसेल तर तो त्यामध्ये कन्वर्ट करायचा. आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट किती, 3. मग 3 चा अपोजिट नंबर किती, -3. -3 ने फर्स्ट रो ला मल्टिप्लाय करा आणि जे काय आन्सर मिळेल ते करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मध्ये ऍड करा. मग ऍप्लिकेशन काय देतो, गिवन मॅट्रिक्स विल बी चेंजेस फर्स्ट रो 1 आणि 2 फिक्स. -3 मल्टिप्लाय 1 -3 प्लस 3 0. -6 प्लस 4. -3 मल्टिप्लाय 2 -6 आणि प्लस 4. सबट्रॅक्शन किती मिळेल, -2. एक खाली डायगोनल लेवलला असणारे एलिमेंट काय झाले, 0. Therefore it is called as the upper triangular matrix. हे फक्त तुम्हाला ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स काय आहे हे तुम्हाला आलं पाहिजे म्हणून ह्या टाइपचं एक्झाम्पल. नाउ नेक्स्ट 7 झालंय बघा. एक्झाम्पल नंबर 7 कंप्लीट झालंय. तर एक्झाम्पल नंबर 8. Example is written as matrix A. Elements are 1, -1, 2 and 3. Example 1, 2, -1 and 3. And this example is convert into identity matrix. कशामध्ये कन्वर्ट करायचं, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये. आणि आयडेंटिटी मॅट्रिक्स म्हणजे
कोणता मॅट्रिक्स तर 1 0 0 आणि 1. अप्लाय द सुटेबल रो ट्रान्सफॉर्मेशन. आपलं रो मध्येच ऍप्लिकेशन वापरायचं. म्हणजे आपलं ह्या पद्धतीने फर्स्ट एलिमेंटचं रूपांतर 1 मध्ये जे ऑलरेडी आहे, 2 चं रूपांतर 0 मध्ये, -1 0 मध्ये आणि 3 ऐवजी किती 1. मग या टाइपचा मॅट्रिक्स आपल्याला तयार करायचा, त्याला म्हणायचं आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. मग मी तुम्हाला सांगितलं ऍप्लिकेशन आपल्याला दिलेले नाही, आपण ते ऍप्लिकेशन दिलेल्या नंबर वरून सिलेक्ट करायचे आणि आपला क्रम फिक्स ठेवायचा. म्हणजे फर्स्ट एलिमेंट 1 झालं की आपण कुठे जायचं सेकंड. 1 ऑलरेडी आहे म्हणजे 2 चं रूपांतर 0 मध्ये करायचं. 2 कोणत्या पोझिशन मध्ये आहे, सेकंड रो मध्ये. ऍप्लिकेशन काय झालं R2 प्लस 2 चं काय होईल -2 मल्टिप्लाय R1 म्हणजे फर्स्ट. अशा पद्धतीने ऍप्लिकेशन तयार करायचं. R2 -2 मल्टिप्लाय R1. सो गिवन मॅट्रिक्स फर्स्ट रो 1 -1 -2 मल्टिप्लाय 1 -2 प्लस 2 0 -2 into -1 प्लस 2 2 प्लस 3 5. पहिलं क्लिअर झालं म्हणजे 0 मध्ये रूपांतर झालं. आता आपलं कोणाकडे जायचं, इथं ह्या एलिमेंट. मग 5 चं रूपांतर 1 मध्ये करायचं. मग मी तुम्हाला सांगितले डायरेक्ट एखादा बाहेरचा नंबर त्यामध्ये सबट्रॅक्ट करता येत नाही. हा एखाद्या रोला किंवा कॉलमला डिव्हाइड किंवा मल्टिप्लाय करता येईल. मग 5 ला कितीने डिव्हाइड केल्याच्या नंतर त्याचं आन्सर 1 येऊ शकतं, तर 1/5 मल्टिप्लाय टू द सेकंड. का तर त्याच्या शेजारचा एलिमेंट 0 आहे. 0 ला जर 5 ने डिव्हाइड केलं तर आन्सर किती मिळेल 0. म्हणजे ह्या नंबर मध्ये बदल होणार नाही. पुढचं आन्सर काय, फर्स्ट रो 1 -1 0 into 1/5 0 and 5/5 किती 1. किती एलिमेंट्स तयार झाले, 3 पर्यंत आपण आलो इथपर्यंत. आणि शेवटचा एलिमेंट कोणता, इथं, त्याला 0 मध्ये कन्वर्ट करायचं. -1 आणि +1 0. ऍप्लिकेशन चेंज कुठे करायचं आपला, फर्स्ट रो मध्ये. फर्स्ट रो म्हणजे हा -1 चा R1 प्लस R2. ऍडिशन काय करायचे, तर दोन्ही नंबर इक्वल आहेत आणि अपोजिट साइन. देअरफॉर A is equal to 1 plus 0 1 -1 plus 1 0 आणि सेकंड रो 0. याला म्हणायचं आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. तर हे लक्षात घ्या, मॅट्रिक्स मध्ये आपण जे 2 नंबर सिलेक्ट केले त्या दोन्ही मध्येच ऍप्लिकेशन करायचं नाही, तर सर्व एलिमेंट्स मध्ये ऍप्लिकेशन करायचे असतं. त्यामुळं हे थोडं काळजीपूर्वक याची प्रॅक्टिस यामध्ये करायची. तर ह्या पद्धतीने हा एक्झरसाइज मला वाटतं जवळपास आता कंप्लीट झाला आहे. पण यामध्ये एक एक्झाम्पल आहे ते तुम्ही सॉल्व करा. अप्पर ट्रायंगलचा नंबर 9 म्हणजे फर्स्ट एक्झरसाइज या चॅप्टर मधला पूर्ण झाला. यानंतर पुढचे जे एक्झरसाइज आहे सेकंड, तो एक्झरसाइज अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण फर्स्ट एक्झरसाइज मध्ये हे बेसिक आहे, यावरती बोर्ड काय फार क्वेश्चन विचारत नाही. पण सेकंड एक्झरसाइज अतिशय महत्त्वाचा आहे, तो अतिशय काळजीपूर्वक तुम्ही पहा व्यवस्थित आणि एकदम स्लोली आणि तुम्हाला समजेल अशा पद्धतीनेच पुढचा व्हिडिओही आपण या पद्धतीने तयार करू. तुम्ही नक्की परत एकदा आपण
सेकंड लेक्चरमध्ये भेटू. ठीक आहे, ओके, बाय बाय. 25 मिनिटं.